کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن پڑھنے سے کچھ لوگ وہ کیسے بدل جاتے ہیں؟ جو کچھ آپ یہاں سنیں گے وہ صرف ایک تفسیر نہیں، یہ آپ کی زندگی کا نظریہ بدل سکتا ہے۔ ہم عادی اور دی ہیں، اور یہ آپ کا سفر ہے 8 بٹ مفید معلومات کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے سفر کی پہلی قسط میں خوش آمدید۔ قدم بقدم آسان زبان میں اور دل کی گہرائیوں سے بات کریں گے۔ ہاں، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور وہ جو گھنٹی ہے اسے دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی قسطیں آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ جی بالکل، ہم سورہ بسورہ آگے بڑھیں گے، روحانی وضاحتیں ہوں گی، زندگی سے مثالیں اور کچھ غور و فکر کی باتیں جو روزمرہ زندگی میں وہ معنی تلاش کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو آج کا موضوع؟ آج ہم بات کریں گے سورہ صاد کی۔ یہ مکہ کے ابتدائی دور کی سورہ ہے، اور اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے خدائی ہدایت اور اس کے مقابلے میں لوگوں کا انکار، خاص طور پر تکبر کی وجہ سے۔ اچھا، سورہ کا آغاز ہی حرف سے ہوتا ہے اور قرآن کی عظمت پر زور ہے نا آیت 1 میں؟ جی، اور فوراً بعد ہی آیت 2 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ وجہ؟ جھوٹا تکبر اور ضد۔ بالکل، اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے، جیسا آیت 3 میں اشارہ ہے کہ ایسی قومیں پہلے بھی گزریں اور تباہ ہوئیں اسی روش کی وجہ سے۔ اور ان کا رد عمل بھی بڑا عجیب تھا، انہیں حیرت تھی کہ انہی میں سے ایک انسان کیسے خبردار کرنے آ سکتا ہے، آیت 4 میں۔ جی ہاں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہا، جھوٹا کہا، آیت 4۔ اور توحید کا پیغام یعنی ایک اللہ کا تصور، وہ تو انہیں بالکل ہی عجیب لگا۔ آیات 5 سے 8 تک یہی ذکر ہے۔ بالکل، کہتے تھے کہ یہ کیسی بات ہے کہ اتنے معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی کی بات کی جائے، وہ تو اپنے باپ دادا کے طریقوں پر ہی قائم رہنا چاہتے تھے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کرتے ہیں اور انبیاء کی مثالیں دیتے ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، آیت 17۔ کتنی قوت اور حکمت تھی ان کے پاس، اور ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جی، اور وہ جو قصہ ہے 2 جھگڑنے والوں کا، آیت 21 سے 26 تک، وہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے ان سے ایک لغزش ہوئی مگر فوراً احساس ہوا اور انہوں نے توبہ کی۔ اس میں بڑا سبق ہے، یعنی اختیار کے ساتھ ذمہ داری کا احساس۔ صحیح کہا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، آیت 30۔ اللہ کے بہترین بندے اور وہ بھی بہت رجوع کرنے والے۔ ہاں، ان کے گھوڑوں کا ذکر ہے، آیات 31 سے 33۔ اللہ کی نعمتوں سے محبت، غفلت نہیں۔ پھر وہ آزمائش والی بات، تخت پر بے جان جسم کا ڈالا جانا، آیت 34۔ اس سے ان کی اور عاجزی اور بڑی۔ اور پھر ان کی وہ مشہور دعا، آیت 35، کہ ایسی بادشاہت ملے جو کسی کو نہ ملی ہو۔ جی، اور اللہ نے قبول کی، ہوائیں مسخر کیں، جنات قابو میں دیے، آیات 36 سے 40 تک۔ یہ سب ان کے اللہ سے گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور صبر، وہ تو صبر کی ایک لازوال مثال ہے، آیات 41 سے 44۔ یقیناً، اور ان کے علاوہ بھی دیکھیں حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کا ذکر ہے آیات 45 سے 48 میں۔ یہ سب منتخب لوگ تھے، نیک تھے، اور ان کی خاص بات آخرت کی یاد۔ تو پیغام یہی ہے کہ اللہ کے راستے پر آزمائشیں آتی ہیں، مگر صبر اور ثابت قدمی کا اجر بہت بڑا ہے۔ بالکل۔ پھر آگے انجام کا ذکر ہے، متقین کے لیے ہمیشہ کی جنتیں، کھلے دروازے، نعمتیں ہی نعمتیں، آیات 49 سے 54۔ اور دوسری طرف حد سے گزرنے والے، ان کے لیے جہنم، تکلیف، اور وہاں وہ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، آیات 55 سے 64۔ سورہ کے آخر میں پھر وہ تخلیق آدم کا واقعہ دہرایا گیا ہے۔ جی، انسان کی مٹی سے تخلیق، فرشتوں کا سجدہ اور ابلیس کا انکار، آیات 71 سے 85۔ وجہ وہی تکبر۔ یہ لفظ بار بار آ رہا ہے۔ جی، کیونکہ یہی انکار کی اصل جڑ ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا، راندہ درگاہ ہوا اور قسم کھائی کہ انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ اور اختتام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان، جی، کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اللہ ایک ہے، وہی خالق، مالک، زبردست، بخشنے والا، آیات 65-66۔ اور یہ قرآن، یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، آیت 87۔ اور اس کی سچائی جلد ظاہر ہوگی، آیت 88۔ اب وہ دعا پڑھتے ہیں،
आवाज पुरसुकून और वाज़ेह हो जाती है। ए अल्लाह, कादिर मुतलक, फजल करने वाले, जिसने दाऊद को हिकमत से नवाजा और सुलेमान को हवाओं और गैर मरई लश्करों पर इख्तियार दिया। आज पाकिस्तान में तेरे बंदे आजिज़ी से सजदा रेज हैं, अपनी कोताहियों, ज्यादतियों और तेरी अजमत के सामने अपने तकब्बुर का एतराफ़ करते हैं। दाऊद की तरह जो अपनी गलती का एहसास होने पर फूट फूट कर रो पड़े थे, हम भी आंसुओं और बोझल दिलों से ये तस्लीम करते हैं कि हम अक्सर तकब्बुर, तफरीका और गफलत के रास्तों पर चलते हैं। ए रब्बुल आलमीन, हमें माफ़ फरमा जब हम इंसाफ कायम करने में नाकाम रहते हैं, जब हम सच्चाई को नज़रअंदाज करते हैं, जब हम रहम दिली को गुरूर से बदल देते हैं। हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, जैसे ठंडे पानी ने अय्यूब को शिफा बख्शी थी, और हमें उस तारीकी से पाक कर जो हमारे घरों और इदारों में बसी हुई है। हम कमज़ोर बंदे हैं, तेरे नूर के मोहताज हैं। हमारी तौबा कबूल फरमा, ख्वाह वो देर से ही क्यों ना हो। हमारे तकब्बर की दीवारें गिरा दे, जैसा कि तूने उन नस्लों के साथ किया जिन्होंने तेरी निशानियों को झुटलाया था। हमें नेकी का लिबास पहना और हमें इंसाफ के रास्ते पर वापस ला। ए अर्श अज़ीम के मालिक, पाकिस्तान के मोमिनीन की दुआ सुन, जो नबियों, शहीदों और अहले ईमान की सरजमीन है। हम अपने रहनुमाओं के लिए दुआ करते हैं, उन्हें सुलेमान की समझ और दाऊद का खौफ अता फरमा। उनसे खाली ताकत के लालच को दूर कर और तसल्लुत की ख्वाहिश को इंसाफ की जस्तजू से बदल दे। ए मुहाफिज, हम अपने नौजवानों के लिए दुआ करते हैं, उन्हें इब्लीस के फरेबों, सोशल मीडिया के सराबों और मायूसी की तारीकी से निजात दिला। उनके दिलों में अपने नाम की याद को जिंदा कर, जैसे पहाड़ सुबह व शाम दाऊद की हम से गूंजते थे। किसानों, डॉक्टरों, असातिज़ा, ईमानदार ताजरों पर अपनी बरकत नाजिल फरमा। वो तमाम लोग जो वकार और मेहनत से इस कौम को सहारा देते हैं। बीमारों को शिफा दे, भूखों को खाना खिला, खौफ में रहने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर। और सबसे बढ़कर कराची से खैबर तक, लाहौर से बलूचिस्तान तक, पाकिस्तान के मुसलमानों के दिलों को कुरान की रोशनी और तेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के तहत मुत्तहिद कर दे। हमें इंसाफ, हिकमत और साबित कदमी की कौम बना। ए अर्श अज़ीम के मालिक, पाकिस्तान के मोमिनीन की दुआ सुन, जो नबियों, शहीदों और अहले ईमान की सरजमीन है। हम अपने रहनुमाओं के लिए दुआ करते हैं। ए आसमानों और ज़मीन के खालिक, ए वो ज़ात जिसने इंसान को अपने हाथों से बनाया और उसमें अपनी रूह भूखी। जिस तरह फरिश्ते तेरे हुक्म की तामील में आदम के सामने सजदा रेज हुए, इसी तरह आज हम अपना सजदा तजदीद करते हैं, किसी इंसान के सामने नहीं, बल्कि तेरे सामने, जो एक है, नाकाबिले तकसीम है, जिसका कोई शरीक नहीं। हम अपने दिलों से हर जदीद बुत को निकाल फेंकते हैं, चाहे वो पैसा हो, अना हो या शोहरत, और तुझे ही अपना वाहिद सहारा और उम्मीद बनाते हैं। हम तुझ पर और यौम आखिरत पर अपने ईमान की तजदीद करते हैं, याद रखते हुए कि कोई नाइंसाफ़ी बगैर सज़ा के नहीं रहेगी और कोई नेकी फरामोश नहीं की जाएगी। अब इब्लीस के वसवसों का मुकाबला करने की ताकत अता फरमा, जिसने कसम खाई है कि वो हमें क़यामत तक गुमराह करता रहेगा। हमारे और गुमराही के दरमियान एक नाकाबिल अबूर रुकावट खड़ी कर दे। हमें ऐसे दिल अता फरमा जो मुसलसल तेरी याद करें, ऐसे हाथ जो उम्मत की भलाई के लिए काम करें, और ऐसे कदम जो नमाज की तरफ चलें। ए अल्लाह, जिस तरह तूने मोमिनीन से अदन के बागात का वादा किया है जिनके दरवाजे खुले होंगे, इसी तरह पाकिस्तान को ऐसी सरजमीन बना जहां इंसाफ, रहमदिली और इल्म के दरवाजे हमेशा खुले रहें। हर घर तेरी इबादत करे, हर स्कूल तेरी तालीम दे, हर हुक्मरान तुझसे डरे और इस कौम का हर बेटा इज्जत से जिए और ईमान पर मरे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। इस सूरा का खुलासा और जो अहम नुकात हैं उनके लिए किस्त की तफसील जरूर देख लीजिएगा। ये हम सब सुनने वालों के लिए नूर और खैर की शुरुआत हो। आइए इस बाबरकत सूरा के साथ अपना ये सफर शुरू करते हैं।